اللہ 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 اللہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میری توبہ کا سبب ایک عورت بنی۔ میں امیر کبیر شخص تھا اور بصرہ کی گلیوں میں غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں میری نظر ایک خوبصورت عورت پر پڑی اور میں اس کو دیکھتا ہی رہ گیا، وہ خوبصورت ہی اتنی تھی۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا کس سے؟ اس نے کہا وہ جو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور دلوں کے پوشیدہ عیب جانتا ہے۔ اس نے جملہ تو بہت بڑا کہا لیکن میں پھر بھی اس کو دیکھتا رہا کیونکہ وہ خوبصورت ہی اتنی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا مجھے بار بار کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ تو خوبصورت ہی اتنی ہے، تیری جھیل جیسی آنکھوں میں جی چاہتا ہے کہ ڈوب جاؤں۔ اس نے کہا اچھا ایسا ہے، ذرا رکو۔ وہ اپنے گھر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے گھر سے اس کی خادمہ ایک تشت لے کر آئی جس کے اوپر ایک کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ آپ فرماتے جب وہ قریب آئی تو میں نے اس تشت سے کپڑے کو ہٹایا، میری دیکھ کر چیخیں نکل گئیں۔ اس عورت نے اپنی دونوں آنکھیں ہی نکال دیں اور ساتھ پرچی پر لکھ کر بھیجا کہ میں نے ان دو آنکھوں کو ہی نکال دیا ہے جس کی وجہ سے ایک مرد کا دل فتنے میں مبتلا ہوا، جس کا دل ان آنکھوں کی وجہ سے دین سے دور ہوا۔ میری وہ بہنیں جو گھنٹوں گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بالوں کو سنوارتی ہیں، خود کو اس طرح تیار کرتی ہیں تاکہ اگر کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے۔ اگر وہ بازار سے کپڑے بھی خریدنے جاتی ہیں، جوتا تک خریدنے جاتی ہیں، اس نیت سے خریدتی ہیں کہ اگر کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے۔ غور کریں ان عورتوں کی زندگی پر جو حقیقت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیروکار تھیں۔ آپ فرماتے میری دیکھ کر چیخیں نکل گئیں اور میں گھر واپس پلٹ آیا۔ ساری رات مجھے روتے ہوئے گزری اور صبح میں نے تہجد ادا کی۔ مجھے خیال آیا کہ اس عورت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جس نے مجھے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچایا، جس نے میرے دل کو دین سے دور ہونے سے بچایا۔ فرماتے جب میں اس کے گھر کے قریب پہنچا کیا دیکھتا ہوں کہ اس عورت کا جنازہ جا رہا ہے۔ دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں کہ جس عورت پر میری ایک نظر پڑی تھی اور میرا دل فتنے میں مبتلا ہونے والا تھا، اس عورت نے اپنی آنکھیں ہی نکال دیں اور اب اس کا جنازہ جا رہا ہے۔ فرماتے میری چیخیں نکلیں، میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور میں واپس گھر پلٹ آیا۔ روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ آپ فرماتے روتے روتے میری آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب میں اس عورت کو دیکھا۔ اس عورت نے کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت عطا کی ہے۔ میں نے اس سے عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت کر دے۔ اس نے کہا کہ جب تم تنہائی میں ہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو اور صبح استغفار کیا کرو، شام کو استغفار کیا کرو۔ آپ فرماتے میری توبہ کا سبب وہ عورت بنی۔ اس عورت کی ایک نظر سے آپ ولی بن گئے، جن کی ایک نظر سے مرد اللہ کے ولی بن جاتے تھے، جو غیر محرموں کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھیں، جو اپنا آپ غیر محرموں کے سامنے ظاہر نہیں کرتی تھیں، آج ان کی نمائش اور نظر سے بے حیائی پھیل رہی ہے۔ جن کو اونچی آواز میں قرآن پڑھنے سے منع کر دیا گیا، جن کو سب سے مقدس جگہ پر سب سے مقدس عبادت کرنے سے منع کر دیا گیا، جن کو قرآن زور سے پاؤں مار کر چلنے سے بھی منع کرتا ہے، جن قدموں کے نیچے میرے مصطفیٰ نے 7ویں آسمان سے جنت لا کر رکھی تھی، آج وہی قدم بازاروں کی زینت بن گئے۔ جن کو اسلام نے پردے کا حکم دیا تھا، انہوں نے پردہ اتار کر ماحول ہی ایسا ہے کا نعرہ لگا دیا۔ آج کل با حجاب اور با پردہ خواتین کی بھی مختلف کیٹیگریز ہیں۔ ایک وہ عورت ہے جو حقیقت میں با پردہ ہوتی ہے اور خود کو غیر محرموں کے سامنے ظاہر نہیں کرتی۔ حقیقت میں یہی اسلام کو مطلوب ہے۔ اور میری کچھ وہ بہنیں جو آپ کو ٹک ٹاک پر با پردہ نظر آئیں گی، جو آپ کو لائکی پر با پردہ نظر آئیں گی، جو آپ کو سنیپ چیٹ پر نظر آئیں گی، یوٹیوب اور فیس بک پر با پردہ نظر آئیں گی، یہ با پردہ تو ہوتی ہیں، ان کے نزدیک صرف سر پر سکارف رکھ لینے کا نام ہی پردہ ہے، باقی ان کے جسم پر سارے کپڑے انگریزوں کی طرز پر ہوتے ہیں، ہاتھ میں میک اپ بھی ہوتا ہے اور غیر محرموں کے ساتھ گپ شپ بھی ہوتی ہے۔ شاید اس کلیے کے مطابق کہ مسلمان آپس میں بہن بھائی ہیں، مسلمان آپس میں بہن بھائی ہیں، غیر محرموں سے اسلام بات کرنے میں منع نہیں کرتا، لیکن کسی حدود اور قیود کے ساتھ مختلف سوشل میڈیا کے ایسے بے حیائی کے اڈے ہیں جن پر عورت اپنی نمائش کر رہی ہے با پردہ ہو کر۔ جو بے پردہ ہیں ان کی تو بات ہی علیحدہ ہے، لیکن کچھ با پردہ ہو کر اپنی
नुमाइश कर रही हैं और फिर उनको देख कर छोटी बच्चियां भी बेहयाई में मुब्तला हो रही हैं। इनसे सवाल किया जाए कि हज़रत फ़ातिमा के रास्ते पर चलने वाली औरत ऐसी नहीं होती, उनकी पैरोकार कहलाने वाली औरत ऐसी नहीं होती, तो कहती हैं कि ज़हन साफ़ होना चाहिए। मैं उनसे सवाल करता हूँ, हाँ ज़हन साफ़ होना चाहिए, क्या तुम्हारा ज़हन हज़रत फ़ातिमा से ज़्यादा साफ़ है? लेकिन उनके लिए भी पर्दे के अहकामात जारी किए गए। मेरा रब 4 मर्दों से औरत के मुतल्लिक सवाल करेगा, उसके बाप से, उसके भाई से, उसके शोहर से और उसके बेटे से। कल इस औरत के मुतल्लिक सवाल किया जाएगा। शादी में अपनी बेटी का नाम छुपाने वालों, कहीं गैर तुम्हारी बेटी का नाम ना पढ़ ले। बेटी के नाम की जगह दुख्तर नेक अख्तर लिखवाने वालों, तुम्हारी गैरत उस वक्त कहाँ होती है जब किसी गैर मर्द से अपनी बहन की तस्वीरें और मूवीज़ बनवा रहे होते हैं। जब इस औरत का जनाजा निकल रहा होता है तो लोगों से कहा जाता है कि इसके चेहरों को ढांप दो ताकि किसी गैर महरम की नज़र इसके चेहरे पर न पड़े। यकीन जानिए ज़िंदा के लिए भी यही हुक्म है। तुम्हारे सामने अज़वाज मुतहरात की ज़िंदगी नहीं है, तुम्हारे सामने हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी नहीं है। वो अज़वाज मुतहरात जो घर में भी बैठती थी तो दीवार की तरफ मुंह कर लिया करती थी ताकि किसी गैर मर्द की नज़र उनके चेहरे पर न पड़े। तुम्हारे सामने हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी नहीं है। हज़रत फ़ातिमा से सवाल किया गया कि औरत के लिए सबसे बेहतर चीज़ क्या है? आपने फरमाया औरत के लिए सबसे बेहतर चीज़ ये है कि उसको कोई गैर मर्द ना देखे। हज़रत फ़ातिमा एक मरतबा घर में मौजूद थी और आका करीम भी तशरीफ़ फरमा थे। एक नबीना सहाबी आया और उसने अंदर आने की इजाज़त तलब की। हज़रत फ़ातिमा जल्दी से एक पर्दे के पीछे चली गई और नबीना सहाबी घर में आया। जब वो वापस पलटा तो आका करीम ने हज़रत फ़ातिमा से फरमाया, फ़ातिमा तुम पर्दे के पीछे क्यों चली गई? ये तो एक नबीना सहाबी था। हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया ये तो नबीना था लेकिन मैं तो नबीनी नहीं थी, मेरी तो आँखें थीं। फरमाया कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बू से वो नबीना सहाबी इस्तिश्माम हो। आका करीम ने उस मकाम पर फरमाया था कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब माएँ ऐसी हों तो फिर बेटियां हज़रत ज़ैनब जैसी पैदा होती हैं। ये तो माँ थी जो पर्दे का इतना ख्याल रखा करती थी। आपकी बेटी हज़रत ज़ैनब आपके बारे में यहया बिन मुईन आप फरमाते मैं 15 साल हज़रत ज़ैनब के पड़ोस में रहा। मैंने हज़रत ज़ैनब को बग़ैर पर्दे के देखना तो दूर की बात है, मैंने कभी ज़ैनब को पर्दे में भी नहीं देखा। ये वो ज़ैनब है जब बीमार होती हैं हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि तुझे किसी हकीम के पास ले जाता हूँ, तो आपने फरमाया नहीं मैं किसी हकीम के पास नहीं जाऊँगी, मर जाना तो मुझे गवारा है लेकिन किसी हकीम के पास नहीं जाऊँगी। आपको पता है कि जब किसी हकीम के पास जाएं या किसी डॉक्टर के पास तो वो नब्ज़ को चेक करता है या आँखों को देखता है ताकि बीमारी ज़ाहिर हो जाए। हज़रत ज़ैनब ने फरमाया मर जाना तो पसंद करूँगी लेकिन किसी के पास नहीं जाऊँगी। कल क़यामत के दिन अपनी माँ से यूँ ही कहूँगी कि मैंने मर जाना तो पसंद किया था लेकिन किसी गैर के सामने बेपर्दा नहीं हुई। वो हस्तियाँ जिनके बारे में हम गुनाह का तसव्वुर ही नहीं कर सकते, जो इतनी पाकीज़ा हस्तियाँ थीं, वो ख़ुद को इतना बापर्दा रखती थी, वो पर्दे का कितना एहतमाम करती थी। और आज की औरत ये कहती है सिर्फ ज़हन साफ़ होना चाहिए, पर्दा दिल का होता है। क्या तुम्हारा दिल हज़रत ज़ैनब से ज़्यादा पाकीज़ा है? क्या तुम्हारा दिल हज़रत फ़ातिमा से ज़्यादा पाक है? कल इसी पर्दे की वजह से हज़रत फ़ातिमा का मकाम देखने वाला होगा। जब सब नबियों की बेटियां गुज़र जाएंगी, जब बारी आएगी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की, तो मेरा रब फरमाएगा ठहरो अभी फ़ातिमा नहीं गुज़रेगी। जिब्रील लोगों से कहो कि अपनी नज़रों को झुका लें। या रब्बल आलमीन लोगों ने अपनी नज़रों को झुका लिया है, क्या फ़ातिमा गुज़र जाए? मेरा रब फरमाएगा नहीं जिब्रील अभी फ़ातिमा नहीं गुज़रेगी। लोगों को कहो कि अपनी आँखों को बंद कर लें। या रब्बल आलमीन लोगों ने आँखों को बंद कर लिया, क्या अब फ़ातिमा गुज़र जाए? मेरा रब गज़बदार लहजे में फरमाएगा नहीं अभी फ़ातिमा नहीं गुज़रेगी। लोगों को कहो अपनी गर्दनें भी झुका लें। या रब्बल आलमीन लोगों ने अपनी गर्दनें भी झुका ली हैं, अब फ़ातिमा गुज़र जाए? मेरा रब फरमाएगा नहीं अभी भी फ़ातिमा नहीं गुज़रेगी। मेरा रब फरमाएगा फ़ातिमा की दाईं तरफ भी 70,000 हूरों को खड़ा कर दो, फ़ातिमा की बाईं तरफ भी 70,000 हूरों को खड़ा कर दो, फ़ातिमा के आगे भी 70,000 हूरों को खड़ा कर दो और फ़ातिमा के पीछे भी 70,000 हूरों को खड़ा कर दो। तब मेरा रब फरमाएगा कि अब फ़ातिमा गुज़र जाए। वो औरतें जो ख़ुद को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की पैरोकार कहलाती हैं और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पर बेहयाई को भी फैला रही हैं,
کل وہ حضرت زینب اور حضرت فاطمہ کے سامنے کس روم میں آئیں گی، کس طرح ان پاکیزہ ہستیوں کا سامنا کریں گی۔